Zeyando Boriya Mule Tejana Nandi Vodano Zeyando Boriya Mule Tejana Nandi Vodano Ewa Mewa Zeyo Hodu Zeyadu Zeyamingale Tejana Lagi Nwebwa Myaminda Doi Nandi Vodano Zeyayo Shwem Yoye Bidi Long De Bing Bing Netei Wem Yo Ataye Doziro Mubi Dadato Boriya Meze Jeja Mimya Mawe Pyavya Shon Wem Bao Yao Se Di Ataye Jin Le Nyang Budi Bimi Muli Barami Gudo Myaturu Jao Alo Leo Bobo Tele Abarazida Balayin Nai Zeyando Yada Ngaba Mao Yandu Bongo Chao Zong Bong Sin Aung Lan Lun Yue Lue Lin Degu Aung Min Do Mu Dege Do Iwa Miwa Bwere Aung Min Baya Shin I Aung Zemi Yo Ini Duda Layan Mi Amagam Aung Digi Aung Jui Din Yue Aung Min Yam Yo Davido Dua Zeya Mingalam Aung Yaba Aung Yang Mingala Aung Min Jim Chabya Roti Hodu Hondu Tete Newon Tondi La San Puente Bando Santa We Pisi Nanya Vasi Gondari Zeya Du Zeya Ho Aung Sumo Yang Shin Mi Gedo Myasi Zain Dain Dain Yi De Aung Su Chi Mi Yue Aung Min Do Mu Nai Ja Vasi Gondari Lu Aung Ziya Aung Zijang Aung Suri Down Biro Aung Jang Mingala Aung Gata Ne Digani Dhamma Davin Dhamma Belingu Satin Punle Lai Babi Yaku Aswan Tim Yedo Gata Romyagu Nayu Jinyu Nijado Siro Muromya Koi Jama Jin Sei Chanda Jin Ne Bizo Nanya Vazilu Medamya Buddha Leye Dadanaro Ne Abjin Natongaya Lize Kugu Nyamarui Oha Goza Nigre Abjin Tongdunya Chause Shiku The Rinjo Labi Li Kret Ne Abjin Natong Choku Audubala Choyin Li Dwin Buddha Baza Winduro Zindu Adwe Diden Ditai Yadin Yatai Soundtadin Soundta Daido Aswan Tim Yedo Gata Romyagu Yusi Zebiro Dhamma Dana Yulai Bade Cheuswa Tubudi Tira Badama Lashi Gata Bogu Yuso Biroma Digani Surom Yuromya Piamya Soya Kondom Yagu Pwamyabu Tubudi Tira Badam Balido Yusubame Bhawe Buddha Nodadain Bhavanana Manodaram Bhawe Buddha Nodadain Bhavanana Manodaram Iman Dadain Bhavayadawa Burayadadi Manadam Digadaya Adibe Nyamabyangara Buddha Myaswaya Gondo Myagu Nizin Nidan Yusu Pwamya Atulin Tinya Saitama Shidamya Lo Insanda Say a chancy who the Myari Mochamadi Pizu Naimba Belime Adadiga Jamu Ajo Magano Sharo Piajiga Nebido Lenga Sambune Nyaswa Piashin Goro Myamyaye Gondo Myagu Pwamyabu Subido Nuzo Dayton Tawari O Buddha Bada Wenduro Zin Abondo Nizin Lidai Nenebaine Nyabai Aka Soda Dai Nyaswa Gonsu Ayom Yulo Lumu Gaisa Sang Yue Jale
ဗုဒ္ဓသောမြတ်မနောဒ၌မပြတ်မီကားယတ္တိလာသို့မေတ္တာနှလုံးသစ္စာသုံး၍ရွှင်ပြုံးအေးမြပြုလုပ်ကြလော့သို့မှဗေဒံတွင်ပြင်းရန်ကိုအမှန်ကိုကအနိုင်ရလျက်ဘဝတလျှောက်ကြံတိုင်းပေါင်းမီဗုဒ္ဓဂုဏ်ကိုပွားများစို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုပွားများကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိကြမယ်အကျိုးတရားများကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်စေတီအိမ်နဲ့တူပြီးတော့မှသူတစ်ပါးရှိခိုးမှုကိုခံတိုက်ခြင်းဒါကနံပါတ်1ပါနံပါတ်2ကိလေသာများမရောနှောနေတဲ့ဖြင့်စိတ်ရဲ့ရင့်ကျက်တည်ကြည်ခြင်းနံပါတ်3သေခါနီးမှာမတွေ့မဝေသေရပြီးတော့မှနတ်ရွာစားတဲ့သူဂတိဘဝကိုရရှိခြင်းနံပါတ်4နောကဘုရားရှင်တို့နဲ့တွေ့သောအခါမြတ်စွာဘုရားကတရားဟော၍သစ္စာ4ပါးကိုသိလွယ်ခြင်းနံပါတ်5ဖြစ်ရဘဝတိုင်းမှာမြင့်မြတ်သောအမျိုး၌ဖြစ်ရခြင်းနံပါတ်6သူတစ်ပါးတို့ရဲ့အယုသေပြုမှုကိုခံရခြင်းနံပါတ်9ချီးမွမ်းတိုက်သောကိုယ်အင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်10ရုပ်အစဉ်အင်္ဂါကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်9ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနက်မှွေးပြန့်ခြင်းနံပါတ်10ခရွင်းအနက်မှွေးပြန့်ခြင်းနံပါတ်11ကြီးကျယ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်12နည်းနည်းသောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်13ထင့်မြတ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်14လျင်မြန်စွာသောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်15ရွှင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်16စမ်းကြယ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်19ကောင်းသောစကားကိုဆိုနိုင်ခြင်းစတဲ့18ပါးသောအကျိုးတရားများကိုရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်လင်္ကာဆောင်ပုံလေးရွတ်ဆိုပြပါမယ်။စေတီအတူစိတ်မူတည်ကြည်ရောက်မီနတ်ရွာတွေ့ခါတိလွယ်မြတ်နွယ်အမျိုးယိုကျိုးခံရပြီးဝအင်္ဂါစင်းလှစွာနှင့်ကာယခရွင်းကြိုင်သိမ်းမှွေးကျူကြည်မှုပညာနတ်ရွာထက်လျင်လျင်မြန်စမ်းကြယ်ကောင်းကျွဲစကားဆိုနိုင်냐သည်ဖရာဂုံတော်ပွားကြူရီဒါကိုပဲဦးဇင်းများကနေပြီးတော့လင်္ကာဆောင်မှုနဲ့အလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်များဦးဇင်းများရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များဆိုနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လင်္ကာဆောင်မှုလေးတည်ကုန်းထားတာရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဂုဏ်တော်များကိုနေစဉ်ရွပွားနေသူမှာဒါကဦးဇင်းတို့38ဖြာမင်္ဂလာဆောင်မှုတွေနဲ့အဲ့ဒီဆောင်မှုထဲမှာပါတဲ့လင်္ကာတန်စင်နဲ့အတူတူပါပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဂုဏ်တော်များကိုနေစဉ်ရွပွားနေသူမှာဘေးရန်ရန်ဆွဲအန္တရာယ်ကင်းလိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြည့်စုံစွာနှလုံးအိမ်မာဂုဏ်တော်အောင်လိုစေတီကြောင်းနှင့်တူလျာပြမလူနတ်မြတ်နိုးအပ်မြင့်မြတ်ဤခန္ဓာအဲ့ဒါကြောင့်ရွတ်ကြပွားကြဗုဒ္ဓဘာဝနာအဲ့လိုဂါထာများလင်္ကာဆောင်ပုံများနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပွားများဖို့ဆိုပြီးတော့မှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတဲ့အခါမှာယခုသူတော်စင်တို့ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ်ဂါထာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်တော်မှာမြွဟာတော်မူတဲ့အာဟိစဗာတိတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဗာတိတဂါထာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာတန်ယုတ်တနိကေနိဒာနဝက်ကဘိက္ခုတန်ယုတ်မဟာကပ္ပိနသုတ်တော်ကြီးမှာတစ်ကြိမ်ခုတ်တကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်အာနန္ဒထေရဝတ္ထုတော်ကြီးမှာတစ်ကြိမ်အဖြစ်နှစ်ကြိမ်မြို့ဟာတော်မူခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်မှာဘုရားမြတ်စွာသာဝတိပြည်စည်းတော်ကျောင်းတိုင်းမှာပျော်ပိုက်တော်မူနေတဲ့အချိန်တစ်နေ့မှာဘုရားမြတ်စွာက
ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုတရားဟောလို့အပြီးခေတ္တခဏအနာယူနေတော်မူတဲ့အခိုက်ခဝေဝေအရာကနေယဟန်တော်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရှိရာရက်ကိုလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ကြွလန်းတော်မူလာတယ်ထိုအရှင်မြတ်ရဲ့ဘွဲ့တော်အမည်နာမကမဟာကပ္ပိနမထေရလို့အမည်ရပါအရှင်မဟာကပ္ပိနမထေရဆိုတာသာသနာ့ဘောင်ကိုတာမင်ညအနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလာသူမဟုတ်ပါဘူးမဟာကပ္ပိနဘယင်မင်းဖြစ်ကိုစွန့်လောပြီးတော့ယဟန်ပြုလာသူပါယဟန်ပြုပြီးတောရဆောက်တည်လို့ပြီးလေသာအာတော်ကင်းတဲ့ယဟန်နာအရှင်မြတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဘေကုဩဝါဒကဆိုတဲ့ဣတရဘွယ်သူကြီးကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံထားရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါရှင်ဘရင်မင်းမျိုးမင်းတွေကနေဆင်းသက်လာတာဆိုတော့ရုပ်ကြီးကလည်းအမတန်ချောမောအသားလည်းဖြူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအနိနာမှာရှိတဲ့ရဟန်းတော်တွေကိုမိန့်တော်မူလိုက်ပါဘယ်လိုမိန့်တော်မူလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ချက်သားတို့ဟောဟိုမှာအသားဖြူဖြူနှာရံပေါ်ပေါ်နဲ့ယဟန်တစ်ပါးအင်္ကြရီရရနဲ့ငါဘုရားထံလာနေတာမြင်ကြရဲ့လားလို့မေးတော့ယဟန်တော်တွေကမြင်ကြပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီယဟန်ကပ္ပိနလို့အမည်ရတယ်အင်မတန်တကူအာနုဘောကြီးမားတယ်ကပ္ပိနယဟန်မဝင်စားဘူးတဲ့တမဘတ်ဆိုတာမရှိဘူးတမဘတ်အားလုံးကိုကပ္ပိနမထေရအကုန်ဝင်စားပြီးသားပဲအရဟတဖို့ဆိုတဲ့ပန်းကိုလည်းပဲသူဟာဆင်မြန်းပြီးသားပဲအဲ့လိုရဟန်းတော်တွေကိုမိန့်တော်မူပြီးတော့ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမိန့်တော်မူပါတယ်အခုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ်ဂါထာတော်ကတော့ဒုတိယမြောက်ဂါထာပဲဖြစ်ပါနောက်တနေရာကဘယ်မှာဟောပြတော်မူခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မြို့ကတော့မဟာကပ္ပိနမထေရကိုအကြောင်းပြုဟောတဲ့သာဝတိမြို့ပါပဲအကြောင်းကတော့မတူပါဘူးဝိသခာကျောင်းမကြီးစောက်လို့လှူဒန်းတဲ့ပုပ္ပာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးမှာပါအဲ့ဒီပုပ္ပာယုံကျောင်းတိုက်ကြီးမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်အရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပြတော်မူခဲ့ခြင်းပါအချိန်ကတရင်ကျော်လပြီနေညနေချမ်းစီးစာအချိန်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်များအတွက်တော့ဒီတရင်ကျော်လပြီနေကြီးဟာမြတ်သောပဝရဏနေကြီးပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်ပိဋကတွေခြံရံပြီးတော့တရားဟောကြားနေပါလေအဲ့ဒီယဟန်ပိဋကထဲမှာကာလုဒာယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးဟာထူးထူးခြားခြားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မနီးမဝေးတဲ့အရက်မှာတမလင်ကိုထိုင်ပြီးတော့ဇန်သမဘဝင်စားတော်မူနေပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သာဝတိပြည်ရှင်ဘုရင်ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲမင်းမြောက်တန်စာတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဖူးမြော်ခါစားဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးအနေနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်ထိုက်တဲ့ယရနာတွေစီချဲထားတဲ့အဝတ်တန်းစားတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဝတ်ဆင်ထားတော့အမတန်ကြည်တည်ရှိပြီးတော့တင့်တင့်တဲတဲလှလှပပခန့်ခန့်ညာညာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့လပြည့်နေလည်းဖြစ်ညနေချမ်းစီးတာအချိန်လည်းဖြစ်နေပြန်တော့အနောက်လောကရကနေမင်းကြီးကလည်းပဲသူ့မရှိတဲ့အလင်းရောင်ဆွမ်းအားတွေနဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်းပြီးတော့တာဝန်ပြီးဆုံးတဲ့အနေနဲ့လောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်ဝင်လူလူနေမင်းရဲ့အရာမှာရဲရဲနေပြီးတော့တောက်ပနေတဲ့အချိန်ပေါ့လေထို့အတူပဲလပြည့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိလောကရကလာမင်းကြီးလပြည့်ဝန်းကြီးကလည်းပြပြဝဝထိန်ထိန်အယောင်တောက်ပစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုအရှင်အာနန္ဒာကိုတော်မြတ်ကြီးကတခုစီကြည်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်နူးနူးဖြစ်နေတယ်အနောက်လောကရသို့ဝင်္ဂာနီနေဝန်းကြီးကိုကြည်လိုက်တော့လေအယောင်ဝါတောက်ပစွာနဲ့တင့်တယ်နေတာတွေ့ရတယ်အရှိလောကရကိုကြည်လိုက်တော့လေလပြည့်ဝန်းကြီးကဝါဝင်းဝင်းထွန်းလင်းတောက်ပจิตတရေရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကောသလဘုရင်မင်းကြီးကိုကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲပြိုပြိုပြစ်ပြစ်အယောင်တလက်လက်ထွက်နေတဲ့ယရနာတွေစီချေထားတဲ့မင်းဝတန်းစာတွေဝတ်ထားတော့လေမင်းတို့ရဲ့จิตတရေနဲ့တင်တဲလှပနေတာတွေ့ရတယ်တခါယံပိတ္တထဲကဇန်သမဘဝင်စားတော်မူနေတဲ့ကာလုဒာယန္နာမထေရမြတ်ကြီးကိုကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲကြီးကြီးလင်းလင်းအင်္ဂရိယယကြီးညိုဝဲကိုဆောင်းလို့အမတန်လှပတင့်တဲ့နေတာတွေ့ရပြန်တယ်အဲ့ဒီလေးဦးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်တရားဟောပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ဖူးမြော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရောင်ကြီးတော်6ဆိုင်အပြိုင်ပြိုင်ကွန်မြူပြီးတော့စံပေတော်မူနေတာဆိုတော့
နေမင်းလာမင်းကောသလမင်းကာလုဒာယန္နာမထေမြတ်ဒီလေးဥတို့ရဲ့အယောင်အဝါတင့်တယ်လှပจิตတည်ရှိတာထက်သာလွန်လွှမ်းမိုးပြီးတော့တင့်တယ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒီကမှာရှင်အနန္ဒမထေမြတ်ကြီးကအလွန်တရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြားပြီးရင်ထဲမှာမြို့သိပ်ပြီးသိသိထားခြင်းကမစွမ်းနိုင်မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုလက်ကိုချီမိုးပြီးတော့လျှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားတော့မူလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်အနေနဲ့တရင်ကျော်လာပြီးနေညက်နေချမ်းစီသာအချိန်မှာအနောက်လောကရာကိုကြည့်လိုက်တော့နေမင်းနေဝန်ကြီးဟာဝင်ကနီးဆဲဆဲအယောင်ဝါတွေနီးရဲပြီးတင်တယ်လှပနေတာတွေ့ရတယ်ဘုရားအရှိလောကရာကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲလပြီဝန်ကြီးဟာဝါဝါထိမ့်ထိမ့်နဲ့တင်တယ်လှပစွာနဲ့တောက်ပနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဘုရားကောသလမင်းကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲရတနာတွေစီကျဲထားတဲ့မင်းမြောက်တန်းစာတွေဝတ်ဆင်ထားတော့မင်းတို့ရဲ့จิตသေးရည်တင့်တယ်လှပလို့နေတာတွေ့ရတယ်ဘုရားကာလုဒာယန္နာမထေမြတ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ဖူးမြောကြည်ညိုမိပြန်တော့လည်းပဲဇန်သမဘဝင်စားတော်မူနေတဲ့အတွက်ယဟန်တို့ရဲ့จิตသေးရည်တပ်ပဲလို့နေတာတွေ့ရတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုဖူးမြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလေးဦးရဲ့အယောင်အဝါတွေထက်တာလွန်ပြီးတော့ကြည်ညိုလို့မဝဖူးမြော်လို့မတင်းတိမ်ဖြစ်ရပါပေတယ်ဖယားလို့အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကလျှောက်ထားတော်မူလိုက်ပါတယ်ဒီကမှာမြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဂါထာတော်ကိုမိန့်တော်မမူခင်ရှေးဝဆစုံနိယဝကြ္ကြလို့ခေါ်တဲ့စကားပြောဝကြ္ကြဒေသနာအနေနဲ့မိန့်တော်မူပါတယ်จิตအာနန္ဒာနေမင်းနေဝတ်ဆိုတာနေ့အခါမှာပဲသူ့ရဲ့အယောင်ဝါတင့်တယ်တောက်ပနိုင်တယ်ညအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အယောင်ဝါရီမတောက်ပမထွန်းလဲနိုင်ပေဘူးနေမင်းဟာအချိန်အကန့်တန်တဲ့ပန်းချခြင်းတည်ရှိတယ်လာမင်းလာပြေဝန်းဆိုတာကလည်းပဲညအခါမှာပဲသူ့ရဲ့အယောင်ဝါထွန်းလဲတောက်ပနိုင်တယ်ညအခါမှာတောက်မှညစဉ်ညတိုင်းတောက်ပနိုင်တာမဟုတ်ဘူးစီနှင်းမြူတိန်သူရိမိခိုညမျိုးငါအင်းကင်းစင်နေတဲ့အချိန်မှလာကောင်းငင်မှာကြီးကြီးလင်းလင်းထိန်ထိန်ပပနဲ့တင့်တယ်ตายရနိုင်တယ်နေ့အခါမှာလာမင်းဟာရှိနေပြီမဲ့သူ့ရဲ့အယောင်အဝါဟာမထွန်းလဲနိုင်ပြီဘူးအဲ့တော့လာမင်းဟာလည်းပဲအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ပိုင်းခြားချက်တွေရှိတယ်ရှင်ဘုရင်ဆိုတာလည်းပဲစိတ်ငါလေးပါခြံရမ်းပြီးတော့ရွှေငွေကြောက်တံပရမများစတဲ့ယရနာတွေစီချဲထားတဲ့မင်းမြောက်တန်းစာတွေဝတ်ဆင်ထားမှသာမင်းတို့ရဲ့จิตတည်တင့်တယ်နိုင်ပြီတဲ့ရိုးရိုးအယတ္တအဝတ်စားနဲ့ဆိုရင်သူဟာလည်းပဲတာမင်ညလူသားတယောက်ပဲဘာမှထူးခြားချက်မရှိဘူးအဲ့တော့ရှင်မရရဲ့တင့်တယ်တောက်ပမှုဟာလည်းပဲအဝတ်အစားအစင်းတန်စာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်ကန့်သက်ပိုင်းခြားချက်ရှိတယ်ယဟန္တာဆိုတာကလည်းပဲအပေါင်းဖော်ယဟန်တွေနဲ့မရောနှောပဲအာရမဏုပဇံလက္ခဏုပဇံဆိုတဲ့ဇန်တစ်ပါးနဲ့ဝင်စားနေတဲ့အခိုက်မှာတင့်တယ်တောက်ပပြီးတတ်ပဲနိုင်တယ်ဇန်သမဘမဝင်စားပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးတမင်ညယဟန်လိုပဲအဲ့တော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်များမှာလည်းပဲအချိန်ကတ္တပိုင်းခြားချက်တွေရှိတယ်သင်္ချင်သာမြင်တွေ့ရတဲ့နေမင်းလာမင်းပြီးရှင်မင်းနဲ့ယဟန္တာဆိုအချိန်ကတ္တပိုင်းခြားခြင်းနဲ့ပဲတင့်တယ်တောက်ပနိုင်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေမှာတော့နေညကတ္တချက်ပိုင်းခြားချက်မရှိဘဲနဲ့ဘုံတော်ကံတော်ဉာဏ်တော်တကူတော်တွေနဲ့နေရောညပါအမြဲတမ်းကိုပဲတင့်တယ်တောက်ပတတ်ပဲနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုစုံနိယဒေသနာအနေနဲ့ဟောပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှအခုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ်တပ္ပဇေယမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့ဂါထာတော်ကြီးကိုဟောပြမူပါတယ်ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့မပြခင်မှာဒီဂါထာမှာပါရှိတဲ့ပါဠိတွေရဲ့အ내အိဗယ်တွေတချို့တရားတော်မှာများဥစဉ်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များအနေနဲ့ပါဠိနဲ့အလှမ်းဝေးနေကြတဲ့ဥစဉ်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များအတွက်အလုံးနားလည်လွယ်အောင်ဥစဉ်များကမေတ္တာစေနာရှိထားပြီးတော့ဒီဂါထာတော်ကြီးမှာပါတဲ့ပါဠိတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုရွေးစီစစ်ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးဒီဝါတပတိအာဒိသောဒီဝါတပတိအာဒိသောအဲ့ဒီမှာဒီဝါဆိုတာနေ့အခါကိုပြောတာပါတပတိဆိုတာကထွန်းလင်းတောက်ပတာကိုပြောတာပါအာဒိသောဆိုတာကနေမင်းကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီဝါတပတိအာရိသောအဲ့ဒီပါဒကိုမြန်မာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဦးဇင်းတို့ရွှေတော်မြို့တော်များမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်ဦးဇင်းများကလင်္ကာဆောင်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်နေမင်းသူရိမ်သူရောင်ရှိန်နေ့ချိန်မှာသာထွန်းလင်းသည်အဲ့ဒါဒီဝတပတိအာရိသောရဲ့မြန်မာပြန်အဓိပ္ပာယ်ပါပဲနောက်တစ်ပါးကရတ္တိမာဘာတိစန္တိမာရတ္တိမာဆိုတာညင့်အခါကိုပြောတာပါအခါကာလအနေအချင်းညင့်အခါကာလဘာတိဆိုတာကထွန်းလင်းတောက်ပတာတပတိဆိုတဲ့ရှိဘက်ကအပိုက်နဲ့ဘာတိဆိုတဲ့ပိုက်နဲ့ပရိယေတူတယ်ပေါ့လေတရားအဖြစ်တော့ကွဲပြားတယ်အနှစ်အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်အတူတူပါပဲဘာတိဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပတာစန္တိမာဆိုတာကတော့လာမင်းမှာရတ္တိမာဘာတိစန္တိမာသူ့ကိုမြန်မာပြန်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတော့လာမင်းစန္ဒာသူရောင်ဝါညခါမာသာထွန်းလင်းသည်အဲ့ဒါရတ္တိမာဘာတိစန္တိမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲနောက်တစ်ပါးကတဏ္ဏဒောခတ္တိယောတပတိတဏ္ဏဒောဆိုတာဝဆာဆင်ရင်နဲ့အစင်းတန်စာမင်းမြောက်တန်စာ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်တဏ္ဏဒောဆိုတာဝတ်စုံပေါ့လေမင်းတို့ရဲ့ဝတ်စုံမင်းဝတ်တန်စာပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခတ္တိယောခတ္တိယဆိုတာကမင်းပဲတပတိဆိုတာကထွန်းလင်းတောက်ပတာအဲ့တော့တဏ္ဏဒောခတ္တိယောတပတိဒါကိုမြန်မာပြန်လင်္ကာလေးနဲ့မှတ်သားရမယ်ဆိုတော့လူတို့တနင်းဘယင်မင်းဝစင်တန်စာစင်ပါမှလှပတင်တယ်သည်အဲ့ဒါတဏ္ဏဒောခတ္တိယောတပတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲနောက်တစ်ပါးကဇာယီတပတိဗျမနောတဲ့ဇာယီဆိုတာကဇံကစားတာဇံပွားတာကိုပြောပါတယ်တပတိဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပတာကိုပြောပါတယ်ဗျမနဆိုတာကိလေသာကင်းစင်တဲ့ယဟန်သူတော်စင်တွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဇာယီတပတိဗျမနောသူ့ကိုမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်လင်္ကာနဲ့မှတ်သားရမယ်ဆိုတော့ကိလေကင်းစင်ယဟန်ရှင်ကြည်လင်အေးမြဇံပွားမှလှပတင်တယ်သည်အဲ့ဒါဇာယီတပတိဗျမနောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနောက်တစ်ပါးကြတယ်အထတဗ္ဗမဟောရတိဗုဒ္ဓောတပတိတေဇတာအထဆိုတာကထို့သို့မဟုတ်ဒုတိမဟုတ်တဗ္ဗဆိုတာကအလုံးစုံသောအနည်းအလုံးစုံသောအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဗ္ဗံဆိုတာအလုံးစုံအဟောဆိုတာကနေအဟဆိုတာနေအဟောအဟနေရက်ရတ္တိဆိုတာညင့်အလုံးစုံသောနေညင့်ကာလပတ်လုံးလို့ဒီအထတဗ္ဗမဟောရတိဆိုတဲ့ပါဠိကအဓိပ္ပာယ်ပြောပါတယ်ဗုဒ္ဓောတပတိတေဇတာတဲ့ဗုဒ္ဓောဆိုတာကအမြတ်စွာဘုရားတပတိဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပါတာတေဇတာဆိုတာကတကူအာနုဘောအထတဗ္ဗမဟောရတိဗုဒ္ဓောတပတိတေဇတာဆိုတဲ့ပါဠိကိုမြန်မာပြန်လင်္ကာနဲ့မှတ်သားကြမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓအမူကားတကူအားကြောင့်အာလုံးနေညတင့်တယ်လှဖူမဝအာယုံရှိကြသည်ဒီဂါထာတော်မှာလူရင်းအနှစ်ချုပ်ကတော့ပထမကနေမင်းဒုတိယကလာမင်းတတိယကဘယင်မင်းစတုထကယဟန္တာပင်စမမြောက်ကြတယ်ထက်ကဆိုခဲ့တဲ့လေးဥတို့တဲ့တာလွန်နဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါမှာဖူးမြော်လို့မဝတဲ့အကြောင်းမြတ်ဗုဒ္ဓသည်အထက်ပါလေးဥတို့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကြောင်းသစ္စာဆိုတာကိုပြောတာပါလောကမှာနေမင်းဟာလည်းပဲအထင်ရှားရှိတယ်လာမင်းဟာလည်းပဲအထင်ရှားရှိလူတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်မင်းဆိုတာလည်းပဲအထင်ရှားရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့သာသနာမှာစိတ်သုံးသေးသမျှကာလပတ်လုံးယဟန္တာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အရှိတရားတွေကိုသစ္စာဆိုပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဖြစ်ပါအရှိတရား၄မျိုးတို့ထက်တာလွန်တယ်လို့သ
သစ္စာစကားဆိုပြီးတော့မှမိမိတို့လိုရာစုကိုတောင်းကြရမှာပါတချို့သောစာအုပ်စာပေများမှာတော့ဒီဂါထာတော်ဟာအထတဗ္ဗမဟောရတိဗုဒ္ဓတပ္ပတိတိဇသာဆိုတဲ့ပါဠိရဲ့အောက်မှာဂါထာနှစ်ကြောင်းပါပါသေးတယ်အဲ့ဒီဂါထာဦးဇင်းများကတရားဓမ္မများရွတ်ဆိုမှတ်သားလို့ခဲရမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပယ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှဦးဇင်းရဲ့ရွှေတော်မျိုးတော်များမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်ဂါထာတစ်ကြောင်းတိုးထားပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဧတေနသစ္စာဝဇေနသောတိမေဟောတုတပ္ပရာအထက်ပါဆိုခဲ့တဲ့သစ္စာစကားများမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ကျွန်ုပ်သည်ကြမ်းပါပါသည်ချမ်းသာပါသည်စီးပွားရေးအောင်မြင်ပါသည်ကျွန်ုပ်မှာရှိနေတဲ့အန္တရာယ်တွေကင်းပြောက်ပါစေကိုလိုရာစုကိုတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်များနေဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာတစ်စိတ်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမယ်နေထွက်တဲ့အခါမှာတစ်စိတ်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမယ်လဝင်လထက်တဲ့အခါမှာတစ်စိတ်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်တဲ့အကျိုးတရားတွေခံစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုအစကနေအဆုံးထိရွတ်ဆိုပူဇော်ပြပါမယ်ဒီဝါတပတိအာဒိသောရတ္တိမာဘာတိစန္တိမာတဏ္ဍတောခတ္တိယောတပတိဇာယီတပတိပြမနောအထာတဗ္ဗမဟောရတိဗုဒ္ဓောတပတိဒေဇသာဧတေနသစ္စာဝဇေနသောတိမေဟောတုတပ္ပရာဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလင်္ကာဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးဆိုပြီးတော့သွားပါမယ်နေမင်းသူရိမ်သူရောင်ရှိန်နေ့ချိန်မှသာထွန်းလင်းသည်လာမင်းစန္ဒာသူရောင်ဝါညခါမှသာထွန်းလင်းသည်လူတို့သနင်းဘယင်မင်းဝစင်တန်စာစင်ပါမှလှပတင်တဲ့သည်ကိလေကင်းစင်ယဟန်ရှင်ကြည်လင်အေးမြဇံပွားမှလှပတင်တဲ့သည်ဗုဒ္ဓမူကားတကူအားကြောင့်အာလုံးနေညတင့်တယ်လှဖူမဝအာယုံရှိကြသည်ဤဆိုစကားမှန်တော်ညာငါအာနေညချမ်းသာစေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလုပ်ငန်းများတိုးပွားအောင်မြင်ရှိပါစေခရီးသွားသူများဖို့လူကြည်ပြူအေးမြချမ်းသာစေဂါထာတကူစွမ်းအားတူအကျိုးနိဗ္ဗာန်တိုင်စေသောယခုအခါရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရမယ့်ဂါထာတော်ကတော့မေဇိမနိကေမေဇိမပဏ္ဏတပါဠိတော်ဘောဓိရာဇကုမာရတုံမှာမြတ်စွာဘုရားအမျိုးဟာတော်မူခဲ့တဲ့ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ဟောတော်မူခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိတိုင်းအဖြစ်ဘက်ကတိုင်းပါမြို့တော်အဖြစ်တော့သုတုမာရဂိရိမြို့ပါအဲ့ဒီသုတုမာရဂိရိမြို့ရဲ့အနီးပဲစင်းကုံတောမှာတရင်သုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်ဘောဓိမင်းသားကသူ့ရဲ့နန်းပြတဖွင့်ဝက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်များကိုပင့်ဖို့ရာအတွက်တိန်စိကာပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တဲ့လူလင်တယောက်ကိုဆဲလွတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့အာယုံကျင်းလို့နန္ဒကင်းရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတန်ဃာတော်များကြွရောက်တော်မူပြီးတော့ဆုံးဖုံးပြီးတော်မူကြတယ်ဆုံးဖုံးပြီးလို့အပြီးဘောဓိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားပါတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ချမ်းသာဖြင့်ယဉ်နှီး၍ချမ်းသာကိုမရနိုင်ပါဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ယဉ်နှီးမှသာချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားပါတယ်ဒီဘောဓိမင်းသားရဲ့လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကအကျင့်တဝက်ဟောပြတော်မူခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့လည်းပြီးရောဘောဓိမင်းသားဟာမြတ်စွာဘုရားကြားတော်မူတဲ့တရားတော်သဘောကျနှစ်ချိုင်လုံးလို့တရားတော်ကိုအံ့ဩချီးကျူးမဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာအနိနာမှာရှိတဲ့
သင်္စိကဗုဒ္ဓလူလင်ကအိုးဘောဓိမင်းသားအသင်မင်းသားဟာ